discuss about income and expenditure account. Here, as you all know, not-for-profit organization means the organization which is not expecting any profit from the organization. Here, we will under not-for-profit organization, the financial statement are receipts and payments account, income and expenditure account, and the last is balance sheet. Last is balance sheet. So here we already discussed about receipts and payments account. So here the income and expenditure account is discussed in this class. Now ಈಗಾಗಲೇ ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಸಿಪ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. ಇವಾಗ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ನಾವು ಈ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಸ್ ಎ ಸಮ್ಮರಿ ಆಫ್ ಆಲ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಆಫ್ income and expenditure which related to the ongoing accounting year. Here the summary of all items of income and expenditure of not for profit organization accounts are recorded in the income and expenditure account. Here which the all records are related to the ongoing accounting year. That is, if we are preparing income and expenditure account of 2019-20 means we should enter or we should record all income and expenses of the year 2019 to the 2020. So here the all accounting year are recorded. Not for profit organization na income ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಇನ್ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಎಲ್ಲ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಅಥವಾ ಈ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅನ್ನೋ ಎಲ್ಲ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಡಾಟಾಗಳು ನಮಗೆ ಒಂದೇ ವರ್ಷ ಅಥವಾ ಯಾವ ವರ್ಷ ನಾವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವೋ ಅದೇ ವರ್ಷದಿರಬೇಕು. ಇವಾಗ 2019-20 ಇನ್ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ನ ನಾವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ನಾವು 1 ಏಪ್ರಿಲ್ 2019ರಿಂದ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2020 ಈ ವರ್ಷ ಈ 12 ತಿಂಗಳುಗಳ ಡಾಟಾ ಅಥವಾ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಇನ್ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. Income and expenditure account is prepared with the objective of finding out surplus or deficit arising out of current income and expenditure. Here, the objective of preparing income and expenditure is to know the surplus or the deficit of the not-for-profit organization, which is arising out of the current income and current expenses. Here, all current incomes and expenses are recorded in the income and expenditure so that we will get the surplus and deficit of the organization. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ವರ್ಷದ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ನ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಅಥವಾ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಅಥವಾ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದೇ ವರ್ಷದ್ದು ಎಲ್ಲ ಇನ್ಕಮ್ಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಹಿಯರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಪನಿ ವೇರ್ the profit oriented organization are prepared the profit and loss account, but in case of not for profit organization income and expenditure account are prepared. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಗಳು ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ಆಶಿಸಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ನ ಏನು ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅಂಥ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಗಳು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇನ್ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಥರನೇ ಇರುತ್ತೆ. These are some steps to be followed to prepare income and expenditure account. You income and expenditure account na prepare ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೆಲವು ಹಂತಗಳನ್ನು ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅವುಗಳು first step is pursue the receipts and payment account. Receipts, the items of
ಇಲ್ಲಿ ರಿಸಿಪ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ನ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾವು ಇನ್ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಹಿಯರ್ the opening and closing balance of cash and bank account which is prepared to balance, which is prepared in to balance drawn down cash bank. Here the first entry of receipts and payments account is to balance drawn down cash and bank account. Here in receipts and payments account we used to write the opening balance of cash and bank along with closing balance of cash and bank. So here in income and expenditure these are not entered. These are excluded in income and expenditure account. Other than the cash and bank, all accounts, almost accounts are recorded in income and expenditure account. Next one is exclude capital receipts and payments. Receipts and payments account we used to enter or we used to record the entry of all capital receipts and payments which are the income for the organization, but in income and expenditure we should not enter any receipts and payments. For example, purchase of government security are entered only in receipts and payments account, not in the income and expenditure account. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸಿಪ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸಿಪ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಹಣವನ್ನು ನಮಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಹಾಕಿ ಹೂಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಅಂತಹ ಹಣವನ್ನು ಹಾಕಿರುವಂಥ ಹಣ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಅದರಿಂದ ಬಂದಂಥ ರಿಟರ್ನ್ ಅಥವಾ ಲಾಭನ ಆಗಲಿ ನಾವು ಇನ್ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿನ ನಾವು ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಲಾಭ ಬರಬೇಕು ಅಂತ. ಆದರೆ ನಾವು ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ನ ನಾವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ನ ನಾವು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಕನ್ಸಿಡರ್ ಓನ್ಲಿ ರೆವಿನ್ಯೂ ರಿಸಿಪ್ಟ್ಸ್. ಹಿಯರ್ ವಿ ಯೂಸ್ ಟು ಎಂಟರ್ ಆಲ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ರಿಸಿಪ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಇನ್ಕಮ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಕೌಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ರೆವಿನ್ಯೂ ರಿಸಿಪ್ಟ್ಸ್ನ ಇನ್ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರಲ್ಲಿ ಇನ್ಕಮ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ, ಮತ್ತು ನಾವು ರೆವಿನ್ಯೂ ರಿಸಿಪ್ಟ್ಸ್ನ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ನಮಗೆ ಬಂದಂಥ ಲಾಭವನ್ನಾಗಲಿ ಅಥವಾ ನಷ್ಟವನ್ನಾಗಲಿ ನಾವು ಇನ್ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರಲ್ಲಿ ನಾವು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಲ್ಲ. Takes only revenue expenses. The expenses which are made to serve the society, those only recorded in income and expenditure. Other than the entries which are gaining profit or loss, those should not be entered in income and expenditure. ನಮಗೆ ಲಾಭ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಎಲ್ಲಾದರೂ ಹಣ ಹೂಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಇನ್ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರಲ್ಲಿ ನಾವು ತೋರಿಸಬಾರ್ದು. ನಮಗೆ ಲಾಭ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಣವನ್ನು ನಾವು ರಿಸಿಪ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಇನ್ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಲಾಭ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಹಣವನ್ನು ಅಥವಾ ಲಾಭ ಬರೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂತ ನಾವು ಹೂಡಿರುವಂಥ ಹಣವನ್ನು ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಇಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಸ್ ದ ಐಟಮ್ಸ್ ಅದರ್ ದೆನ್ ದಿ ರಿಸಿಪ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್. ದ ಐಟಮ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಎಂಟರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ರಿಸಿಪ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ನಾವು ಇನ್ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರಲ್ಲಿ ರಿಸಿಪ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಬೇರೆಯ ಕೆಲವು ಐಟಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಐಟಮ್ಸ್ ಅದರ್ ದೆನ್ ದಿ ರಿಸಿಪ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್. ಹಿಯರ್ ಇನ್ ರಿಸಿಪ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ವಿ ಶುಡ್ ಎಂಟರ್ ದಿ ಐಟಮ್ಸ್ ಅದರ್ ದೆನ್ ದ ರಿಸಿಪ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ರಿಸಿಪ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ನ ಕೆಲವೊಂದು ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾವೇನು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ರಿಸಿಪ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಬರದೇ ಇರುವಂಥ ಐಟಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಇನ್ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರಲ್ಲಿ ನಾವು ತೋರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ದ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆನ್ ಫರ್ನಿಚರ್, ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆನ್ ಮಷಿನರಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಎಂಟರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಇನ್ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಕೌಂಟ್. ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಡೌಟ್ಫುಲ್ ಡೆಟ್ಸ್ ಇಫ್ ಎನಿ. If we have any debts, any doubtful debts, we should enter only in the income and expenditure account, not in the receipts and payments account. Profit or loss on sale of fixed asset. The profit or the sale of fixed asset
should be entered in the income and expenditure. ನಾವು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರೋ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ನ ಮೇಲೆ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಏನಾದರೂ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ, ರಿಸಿಪ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಅದೇ ಥರ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಡೌಟ್ಫುಲ್ ಡೆಟ್ಸ್, ನಮಗೆ ಬರುವಂತಹ ಹಣ ಅಥವಾ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಲವನ್ನು ಯಾರೋ ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡೋದು ಡೌಟ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಇನ್ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲೇಬೇಕು. ರಿಸಿಪ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ತೋರಿಸೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ ಲಾಸ್ ಆನ್ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರೋ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್, ಲ್ಯಾಂಡು, ಬಿಲ್ಡಿಂಗು, ಫರ್ನಿಚರ್, ಮಷಿನರಿ ಇವೇನಾದರೂ ನಾವು ಮಾರಿದ್ವಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅದರಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಲಾಭ ಅಥವಾ ನಾವು ಅದನ್ನು ಮಾರಿದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ನಷ್ಟ ಬಂತು ಅಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಅಕೌಂಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಬೇಕು. ರಿಸಿಪ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ತೋರಿಸೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. So this is all about income and expenditure account. So we have discussed the meaning of income and expenditure and steps of income and